آج ہمارے لیے کلام یعقوب کی کتاب اس کی پہلا باب اور 12ویں آیت۔ امتحان اور آزمائش، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے تو سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج کا کلام پڑھا ہے بھائی ریاض نے۔ تو عزیزو، آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں زندگی کے تاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ عزیزو، آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ تو خدا نے اس تاج کا اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے، زندگی کا تاج۔ تو ہم سیکھیں گے زندگی کے تاج کے بارے میں۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بادشاہ ہیں، پرانے زمانے کے بھی اور نئے زمانے کے بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہت رکھتے ہیں اور اس بادشاہت کا ان کے سر کے اوپر ایک تاج ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہم تاج کی تاریخ کو دیکھیں تو جب ہم یونانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یونانی لفظ ہے ایک جس کو کہتے ہیں اسٹیفنوس استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ایک ایسا تاج ہے جو کہ کھیلوں میں لوگ حصہ لیتے تھے، جب وہ جیتتے تھے تو ان کو ایک پتیوں سے بنا ہوا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ تاج پتیوں سے بنایا جاتا تھا، جیسا کہ زیتون کی پتیوں سے عام طور پہ بنایا جاتا تھا یہ والا تاج، اور ان کھلاڑیوں کو جو جیتتے تھے ان کے سر کے اوپر یہ تاج رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کے لیے جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو جو خیمہ اجتماع میں یعنی ہیکل کے اندر جو ایک میز رکھا ہوا تھا جس کے اوپر مختلف چیزیں رکھتے تھے، کھانا وغیرہ، خداوند کے لیے روٹی اور مے جب رکھتے تھے، تو وہ جو میز خاص طور پہ تیار کیا گیا تھا ہیکل کے اندر، اس کے سائیڈوں پر جو جھالر سی بنی ہوئی تھی، کڑھائی کی ہوئی تھی خوبصورت سی، اس کے لیے بھی خداوند کے کلام میں لفظ تاج استعمال ہوا ہے۔ وہ میز کا تاج تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اگر آپ نے حوالہ پڑھنا ہو تو یہ حوالہ آپ خروج کی کتاب اس کی 25ویں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ 23 اور 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور تو خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ بنانا ہے، اور تو 2 ہاتھ لمبی، ہاتھ کا مطلب یہ والا ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو 2 ہاتھ لمبی، 1 ہاتھ چوڑی، 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بنا۔ یعنی کہ وہ جو ہیکل میں جو میز پڑی تھی وہ کیکر کی لکڑی کی تھی، خدا نے یہ بھی فرما دیا، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی سب کچھ خدا نے فرما دیا۔ اور اس کو خالص سونے سے منڈا، یعنی اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، اور اس کے گردا گرد ایک زریں تاج بنا، یعنی کہ وہ جو کڑھائی کی ہوئی تھی اس کو زریں تاج کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یعنی کہ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور 19ویں آیت میں اور بھی کچھ تاجوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ زندگی، خوشی اور جلال کے تاج کے بارے میں خدا فرماتا ہے۔ یعنی کہ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور 19 آیت میں خدا فرماتا ہے، بھلا ہماری امید، خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ یعنی کہ سوال کر رہے ہیں
خدا کا بندہ سوال کر رہا ہے کہ بھلا ہماری امید، خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تو ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی صلیب پہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور خداوند یسوع مسیح کے سر کے اوپر بھی ایک تاج رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ تاج کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا خداوند یسوع مسیح کے سر پر۔ تو کانٹوں کا جو تاج تھا، کانٹے جو ہوتے تھے یہ گناہ کے پھل کی علامت سمجھے جاتے ہیں خدا کے کلام میں، گناہ کے پھل کی علامت۔ جیسے کہ ہم پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 16ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے پس منظر میں جب جاتے ہیں، جب آدم اور حوا گناہ کر لیتے ہیں تو ہم پچھلے ہفتے بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ خدا نے تینوں کو، یعنی کہ سانپ کو بھی، عورت کو بھی اور آدم کو بھی سزا دی تھی۔ آدم کو جو سزا دی گئی تھی وہ یہ سزا تھی کہ تو عمر بھر کیا کرے گا کہ کھیتی کرے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، اور زمین کیا کرے گی، وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ گناہ کا پھل تھا جو کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے پہلا تسلنیکیوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں یونانی تاریخ، جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یونانی زبان میں ہم نے پہلا لفظ سیکھا تھا اسٹیفنوس، ٹھیک ہے، اس کے لیے زیتون کا ایک تاج کھلاڑیوں کے سر پہ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جو جیتتے تھے۔ تو اسی طرح یونانی زبان میں تاج کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ڈیمونا، ٹھیک ہے جی، ڈیما، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا پروناؤنس میں تھوڑا ہو گیا تھا کیونکہ لفظ روایتی نہیں ہے۔ یہ ایسا تاج ہے جو کہ روب کی نشانی کے طور پہ، طاقت کی نشانی، شاہی اختیار کی نشانی کے طور پہ یہ لفظ، یعنی کہ یہ والا جو تاج کی قسم ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ خداوند کے کلام میں اس کے لیے 3 جگہوں پہ اس تاج کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب، یعنی کہ ریولیشن کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 12ویں باب کی 3 آیت میں بھی اس تاج کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ تاج کس کے تاج کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ ازدہے کے عہد کے لیے، ازدہے کے عہد کے لیے، یعنی کہ وہ شیطان ابلیس، ٹھیک ہے جی، اس کے تاج کی بات اس جگہ پر، یہ بھی روب اور دبدبے والی، ٹھیک ہے جی، طاقت والی کی علامت کے طور پہ اس تاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے یوحنا کہ لال اژدہا آسمان پر دکھائی دیا، کہتے ہیں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مجھے لال اژدہا آسمان پر دکھائی دیا، اس کے سر پر کیا تھے؟ 7 تاج تھے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو لال اژدہا تھا یہ ابلیس کے لیے، تو یہ بھی اس کے روب اور تکبر اور اس چیز کی علامت تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب کی 1 آیت میں بھی حیوان کی حکومت کے لیے بھی یہ تاج استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ تاج کون سا تھا؟ ڈیما، جس کا ہم نے یونانی میں ترجمہ کیا ہے، یہ وہ تاج۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب 13واں باب اور اس کی 1 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں حیوان کی حکومت کے لیے ایک اور تاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، یعنی کہ خدا کا روح اسے کسی جگہ پہ لے جاتا اور اس کو ساری رویا دکھاتا تھا۔ تو خدا کا بندہ یوحنا عرف کہتا ہے، اور میں سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، یعنی کہ خدا کا روح اسے سمندر کی ریت کے پاس لے گیا، اور زمین نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، زمین نے نہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب میں ریت کے کنارے پہ کھڑا تھا تو میں نے سمندر میں سے ایک حیوان کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کے 10 سینگ تھے، ٹھیک ہے جی، اور 7 سر تھے، اور اس کے 10 سینگوں کے اوپر 10 تاج تھے، اور اس کے سروں کے اوپر کیا تھا؟ کفر کے
नाम लिखे हुए थे। यानी कि ये उस अज़द है, उस हैवान के लिए, उस अबलीस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि डायाडिमा हमने लफ्ज़ पढ़ा था। ठीक है, ये लफ्ज़ शाही रोब इख्तियार की अलामत समझा जाता है। ठीक है, तो जब हम मकाशफा ही की किताब पढ़ते हैं तो उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़ते हैं, और मसीह यस्सु की हुकूमत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस ज़िमन में आता है कि मुकाशफा की किताब 19वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, उसकी आंखें आग की शोला की मानत थीं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के साथ आएंगे, ठीक है, यानी कि फरिश्तों की फ़ौज उनके साथ होगी, तो जब वो घोड़े पे बैठ के आ रहे होंगे, अपने जलाली रूप में आ रहे होंगे, तो उस वक़्त की ये बात हो रही है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानत। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है। और उसके सर पर बहुत से ताज थे, ठीक है जी, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा है। कलाम खुदा मतलब खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जैसे कि हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया है कलमातुल्लाह, यानी कि अल्लाह का कलाम। तो यहाँ भी वही उसका नाम कलाम खुदा, ठीक है जी। तो खुदावंद यीशु मसीह वो ताज पहन के आएंगे, यानी कि शाहाना तौर पे, यानी कि रोब की अलामत समझा जाता है। तो अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमने पढ़ा था, जो आपका आज का जो आयत था ज़िंदगी का ताज, याकूब की किताब पहला बाब और उसकी 12वीं आयत हमने तिलावत की थी कि वहाँ यहाँ पे मरकूम है। दोबारा से पढ़ देता हूँ। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हमने ताज की डेफिनेशन और इसके अल्फाज और सब कुछ तो हमने देखा है, लेकिन खुदा ये फरमाता है कि मुबारक हैं वो लोग जो आखिर तक बर्दाश्त करेंगे। हम जब शुरू का दौर देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिए जाते हैं, ठीक है, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दिया जाता है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा होते हैं और 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ रहते हैं, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए जाते हैं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए जाते हैं, तो उधर से लेके खुदावंद यीशु मसीह के दौर से लेके अगले जो 300 साल थे वो मसीहत के लिए इंतहाई खतरनाक थे। इन 300 सालों में इतनी ज़्यादा मतलब कि सख्तियाँ की गई मसीही लोगों के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि मसीही लोगों को पकड़ के जेलों में बंद किया जाता था, ठीक है जी, और उन पर हर वो जुल्म ढाया जाता है। अगर किसी के घर में खुदा के कलाम की कोई चीज़ पड़ी होती थी, कोई एक वर्क भी पड़ा होता था, तो उनको भी पकड़ के कैद खाने में डाल दिया जाता। यानी कि यहाँ तक सख्ती थी मसीही लोगों के ऊपर, ठीक है जी। और वो जो दौर था वो रूमी हुकूमत थी, ठीक है, रूमी हुकूमत के अहद में ये सब कुछ हो रहा था। हम जानते हैं जब न्याय अदम पढ़ते हैं तो साउल एक आदमी था, ठीक है जी। बाद में उसका नाम पौलुस भी रखा गया। तो जब शुरू में जब वो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल अभी नहीं था किया, तो जो साउल थे ये वही आदमी था जो कि तमाम मसीहों को पकड़ के कैद खाने में डालता था। यानी कि उन फौजियों का सिपह सलार पौलुस ही था, यानी कि साउल ही था जो कि उनको पकड़ के कैद खाना में डालता था। तो जब हम देखते हैं कि जब मसीही लोग यरूशलेम को छोड़ के दमिश्क में चले जाते हैं, तो ये दमिश्क में भी लोगों का पीछा करता है ताकि उनको पकड़ के लाए और कैद खाना में डाले। साउल की बात कर रहा हूँ। तो अज़ीज़ों, होता क्या है कि जब ये फरमान की एक कॉपी लेके, यानी कि जो हुक्मनामा होता है कि वो लेके तो दमिश्क की तरफ साउल जा रहा होता है,
تاکہ میں وہاں کے مسیحیوں کو بھی پکڑ کے لے آؤں اور یہاں پہ قید کر دوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ رستے میں خداوند یسوع مسیح کا دیدار ہوتا ہے پولس رسول کو۔ خدا پولس کو کہتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو جب خداوند یسوع مسیح کا دیدار پولس کو ہوتا ہے تو پولس کی آنکھوں کے اوپر ایک جھلی آ جاتی ہے، اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پولس رسول نے 3 دن تک نہ کچھ دیکھا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ خداوند یسوع مسیح کا دیدار ہوا تھا پولس کو، اور خداوند یسوع مسیح سے جب پولس ملتا ہے تو پولس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وہی پولس جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ کے قید خانہ میں ڈالتا ہے اور ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، مسیحیوں کے اوپر۔ پھر پولس جو ہے وہ حنانیہ کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ پولس کو رویا میں دکھایا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ تمہارے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا، اور اس آدمی کو بھی رویا میں یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ پولس نام کا، ساؤل نام کا ایک آدمی جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، تم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اوپر سے جھلی اتر جاتی ہے، اور یہ دوسری جو شاگرد ہوتی ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پریچنگ یعنی کہ خدا کے کلام کو آگے پھیلانے میں یہ اپنا قدم بڑھاتے ہیں اور دوسرے شاگردوں کے ساتھ پولس مل جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ وہی پولس ہے جس نے کہ استفنس کو جب شہید کیا گیا تھا، مسیحیت کا جو سب سے پہلا شہید ہے وہ استفنس ہے۔ استفنس، ٹھیک ہے جی، تو استفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو پولس یعنی کہ ساؤل جو تھا اس جگہ پہ موجود تھا، اور اس کے کہنے کے اوپر ہی استفنس کو شہید کیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر پتھروں کی برسات کی تھی انہوں نے اپنے کپڑے بھی جو تھے وہ اس کے قدموں میں ڈال دیے تھے پولس کے۔ ٹھیک ہے جی، اور پولس دیکھ رہا تھا سارا ماجرا، اور پولس کے سامنے یعنی کہ ساؤل کے سامنے وہ سارا کچھ ہوا تھا، اور استفنس کو شہید کر دیا گیا پتھر مار کے۔ اتنے ظلم کیے گئے خداوند کے لوگوں پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں ایک لفظ یوز کیا گیا ہے، اے تھیفلس، اے تھیفلس۔ تو عزیزو، یہ جو تھیفلس تھا، جب ہم ڈکشنری پڑھتے ہیں یا دوسرا میڈیا پڑھتے ہیں تو ہمیں تھیفلس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل آگے بائبل میں بھی نہیں ملتی ہے اور کسی جگہ پہ بھی نہیں ملتی، لیکن چند روایتیں تھیفلس کے بارے میں ضرور موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھیفلس آدمی تھا، یعنی کہ جس کو مخاطب کر کے خط لکھے جاتے تھے، کلیسیا کو خط لکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو تھیفلس جو تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی میں کہتے ہیں گپت چرن، یعنی کہ جاسوس جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ایز اے جاسوس خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی کمزوریاں جو تھیں وہ رومی حکومت کو پہنچائے، تاکہ رومی حکومت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کا بہانہ تلاش کر۔ ٹھیک ہے جی، تو تھیفلس کو کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چھوڑا گیا تھا۔ تو عزیزو، تھیفلس ویسے تو جاسوسی کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گیا تھا، لیکن جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ وقت گزارا، تو تھیفلس کی زندگی بدل گئی، یعنی کہ جس مقصد کے لیے تھیفلس آیا تھا وہ اپنا مقصد بھول گیا اور خداوند یسوع مسیح کی راہ پر چلنے لگا۔ تو تھیفلس وہ شخص تھا، یعنی کہ تھیفلس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، سب کے اوپر ظلم ہوا، دکھ اور پریشانیاں ان کا مقدر بنی رہیں، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پرچار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے ساؤل کا، ساؤل بعد میں اس کا نام پولس رکھا گیا، پولس کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا۔ ٹھیک ہے جی، تو پولس نے جب خدمت کا آغاز کیا تھا تو
पौलुस की ज़िंदगी जो थी, वो कहते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि इनके ऊपर बहुत सारी आफत आई थी, यानी कि ये मरते मरते बचते थे, यानी जिस समुद्री सफ़र में जाते थे वहाँ मरते मरते बच जा खुदा इनको बचा लेता था। ठीक है, फिर फौजी इनको पकड़ने के लिए आते हैं और इनको जो शागिर्द हैं वो उधर से निकाल देते हैं, एक टोकरे में डाल के नीचे डाल देते हैं और ये उधर से फरार हो जाते हैं। और पौलुस रसूल ने बहुत सारी अज़ियतें जो हैं वो अपने ऊपर सही हैं, इसी पौलुस ने, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला करता था। तो इसी तरह और भी जितने मुक़द्दसीन थे, यानी कि मुक़द्दसीन से मुराद मेरी खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के करीबी शागिर्द थे, ठीक है, 12, उनके बारे में भी जब हम रवायतें पढ़ते हैं और जब हम डिक्शनरियाँ पढ़ते हैं तो इनके बारे में भी मिलता है कि इनको भी बहुत बुरी बुरी सज़ाएं मिली थी, और ये सज़ाएं इस वजह से मिली थी क्योंकि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का साथ नहीं था छोड़ा, यानी कि इन्होंने मौत कबूल कर ली लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मैं जब हम मैच देखा करते थे क्रिकेट के, तो यूसुफ यूहन्ना आया था, ठीक है, वो जब ऐसे करता था तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता था कि कोई मसीही जो है वो क्रिकेट जब तक वो मसीही रहा तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और जितने भी मसीही लोग थे पाकिस्तान के उसके लिए दुआएं करते थे, ठीक है जी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जी, ठीक है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने, यानी कि ये उस वक़्त का वाक़या जब वो खुदावंद यीशु मसीह में था, जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह को मानता रहा। और जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा और देखो वो प्रागंदा हो गया, आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता क्रिकेट में, ठीक है। तो जो मुक़द्दसीन थे, बात मैं कर रहा था, जो मुक़द्दसीन थे इनके ऊपर भी बहुत आफतें आईं। तो अजीज़ों, कहा जाता है कि मुक़द्दस पतरस जो थे, यानी खुदावंद यीशु मसीह के सबसे चहेती, अगर हम कैथोलिकिज़म का मुताला करें तो कैथोलिकिज़म कहती है, यानी कि हमारा जो फ़िरका कैथोलिक है वो ये कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर उठा लिया गया था तो मुक़द्दस पतरस जो थे इन्होंने पूरे 12 शागिर्दों की और उन सब की अगुवाई की थी, यानी कि ये सब के लीडर बन गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें 2 रवायतें हैं, कैथोलिक वाले कहते हैं कि मुक़द्दस पतरस बने थे और दूसरे कहते हैं कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के जो भाई याकूब थे उनको बनाया गया था, लेकिन मुक़द्दस पतरस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है इस मामले में। यानी कि जब भी कहीं पे ग्रुप भेजने होते थे तो मुक़द्दस पतरस जो थे इस चीज़ का डिसाइड करते थे कि इसने फ़लाँ जाना है, इसने फ़लाँ जगह पे जाना है, इसने फ़लाँ जगह पे जाना है, ठीक है जी। तो मुक़द्दस पतरस जो थे इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ वक्त गुजारा, ठीक है, और वे एक वक्त ऐसा भी आया कि इनको भी सलीब दे दी गई। तो जब इनको सलीब दे गई मुक़द्दस पतरस को, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे खुदावंद को सीधी सलीब दी गई थी तो मैं सीधी सलीब पे नहीं बल्कि उल्टी सलीब के ऊपर मरूंगा। तो इसने खुद मांगी थी कि मुझे अगर सलीब देनी ही है तो मुझे उल्टा लटकाओ सलीब के। तो मुक़द्दस पतरस को उल्टा सलीब के ऊपर लटका के तो सलीब दे दी गई, हाथों पैरों में कील ठोंक दिया गया। इसी तरह जब मुक़द्दस अंद्रयास को जब हम देखते हैं, ठीक है जी, तो मुक़द्दस अंद्रयास के ऊपर भी बहुत जुल्म हुए थे, ठीक है जी। मुक़द्दस अंद्रयास जो थे इसको कोड़ों से इतना ज़्यादा मारा गया था कि ये मदहोश हो गए थे, यानी कि बेहोश हो गए, इतना कोड़ों से मारा गया था। और उसके बाद क्या किया गया था, इनको फिर सलीब के ऊपर लटका दिया गया। ये मुक़द्दस अंद्रयास की बात हो रही, ठीक है। इसी तरह जब हम मती रसूल को देखते हैं तो मती रसूल भी जो थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का प्रचार करते रहे, लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि मुक़द्दस मती को तलवार के साथ कत्ल कर दिया गया, यानी कि उनका सर कलम कर दिया गया मुक़द्दस मती का। तो खुदा के साथ चलना कोई इतना आसान नहीं है,
यानी कि वो खुदा के कलाम में लिखा है कि तंग रास्ता से दाखिल हो, ठीक है ना। तंग रास्ता जो है वो सही जगह पे हमें लेके जाता है। इसी तरह जब हम देखते हैं मुक़द्दसीन में से, तो मुक़द्दस हल्फी रसूल को जो था वो सलीब दे दी गई। हल्फी जो थे इनको भी सलीब के ऊपर लटकाया गया था। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, फिलिप्पुस, मुक़द्दस फिलिप्पुस रसूल जो थे इनको भी सलीब दी गई। फिलिप्पुस को भी सलीब दी गई थी, यानी कि इन्होंने भी अपनी प्रीचिंग का आगाज़ किया और प्रीचिंग करते गए और एक वक्त आया कि इनको सलीब दे दी। इसी तरह जब हम मुक़द्दस शमौन को देखते हैं तो शमौन रसूल को भी सलीब दी गई, ठीक है जी। और इसी तरह जब मुक़द्दस याकूब को देखते हैं तो मुक़द्दस याकूब जो थे इनके बारे में कहा जाता है कि इनको हैकल के ऊपर चढ़ाकर और ऊपर से धक्का दे दिया गया था और ये नीचे गिर गए थे। और जब नीचे गिर जाते हैं तो ये बेहोश हो जाते हैं, इनको बहुत सारी चोटें लगती हैं और कहा जाता है कि बाद में इनको पत्थर मार मार के संसार करके इनको मार दिया जाता है। ये मुक़द्दस याकूब के बारे में है। इनके ऊपर भी बहुत जुल्म हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। इसी तरह मुक़द्दस तोमा के बारे में, ठीक है जी, तोमा के बारे में, यानी इसको तोम भी कहते थे, ठीक है जी, इंग्लिश में तोमा। तो तोमा को भाले के साथ, यानी कि नेज़ा जो होता है ना, नेज़ा मार के इनको शहीद किया गया। उनके नेज़े मार मार के इनको शहीद कर दिया गया था तोमा रसूल। लेकिन फिर भी इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, शहादत कबूल कर ली, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, बरतलमाई, ठीक है जी। बरतलमाई जो थे ये खुदावंद यीशु मसीह के ऐसे शागिर्द थे कि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। यूसुफ जो नारदे नहीं सी के जिन्होंने इनकार कर देता। बरतलमाई जो थे इनके जिंदा की खाल जो थी वो इनके जिस्म से उतरवा दी गई थी। जिंदा की खाल जिस्म से उतरवा दी गई थी, ठीक, इतना जुल्म। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इनका सर कलम कर देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब्ती के बेटे याकूब को, जब्ती का जो बेटा याकूब किया, इनका भी सर कलम कर दिया गया, ठीक है। और यहूदा इस्करियोती के बारे में तो हमें पता ही है। तो जब उन्होंने 30 सिक्कों के इवज़ खुदावंद यीशु मसीह को बेचा था, ठीक है जी, तो बाद में वो पछताया और उसने वो 30 सिक्के जो थे वो ले जाके उन लोगों को दिए कि नहीं, तुम खुदावंद यीशु मसीह को माफ़ कर दो, छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो इन्होंने फिर आके तो खुदकशी कर ली, यानी कि अपनी मौत खुद चूज़ की थी यहूदा इस्करियोती ने, ठीक है जी। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह का एक शागिर्द था यूहन्ना आरफ के बारे में कहा जाता है कि इनको किसी तरीके से मौत नहीं आई, ना इनको शहीद किया गया था, बल्कि इनको तबई मौत आई, यानी कि खुदा की तरफ से। ये वाहिद वो शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के जिनको तबई मौत आई थी, यूहन्ना आरफ, ठीक है जी। तो अजीज़ों, हमने देखा है कि किस तरह मुक़द्दसीन ने अपने ऊपर अज़ियतें बर्दाश्त कर लीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 10 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, ज़िंदगी का ताज खुदावंद उन लोगों को देगा जो आखिर तक मसीह के साथ रहेंगे। यानी कि वो हर तरह की आजमाइश जो है वो बर्दाश्त करेंगे और आखिर तक जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे, खुदा उनको क्या करेगा, ज़िंदगी का ताज देगा। उसी दौर की कहानी है, रवायत है कि कहा जाता है कि जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए थे वो रूमी दौर था, ठीक है जी। खुदावंद यीशु मसीह का जो दौर था, रूमी हुकूमत थी वहाँ पे। और रूमी लोग क्या करते थे कि ये मसीहों के ऊपर इन लोगों ने बहुत जुल्म किए थे, बेशुमार जुल्म किए थे। यानी कि मसीही लोगों को बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर इकट्ठा किया जाता था और लोग तमाशा देखने के लिए बाहर बैठे होते थे। और क्या किया जाता था कि मसीहों के ऊपर भूखे शेर छोड़ दिए जाते थे, भूखे शेर मसीहों के ऊपर छोड़ दिए जाते थे और वो इनको कच्चा ही खा जाते थे।
भूखे शेर, इस तरह की अजियतें मसीहों को, लेकिन मसीहों ने फिर भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। तो कहा जाता है कि इसी तरह एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर मसीही लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और उसमें ऐलान किया गया था कि जो लोग मसीह यीशु का इनकार करेंगे उनको नौकरियां भी दी जाएंगी, जायदाद भी जाएगी, पैसा सब कुछ दिया जाएगा, घर भी दिया जाएगा, और जो मसीह यीशु का इकरार करेंगे उनका सर कलम कर दिया जाएगा। तो अजीज़ों, होता क्या है कि वो लाइन लगी होती है, पहले शख्स से पूछा जाता है कि क्या तू खुदावंद यीशु मसीह यीशु का इनकार करता है। उसने बोला है कि नहीं, मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, मैं उसका इनकार नहीं करूँगा। तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। दूसरे से पूछा जाता है, वो भी यही कहता है और उसका सर भी तन से जुदा कर दिया जाता है। जब तीसरे से पूछा जाता है तो वो भी यही जवाब देता है और उसका सर भी तन से जुदा कर दिया जाता है। एक बीच में से डर जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम मसीह यीशु का इनकार करता है। तो उसने बोला हाँ, मैं इनकार। तो उस शख्स ने अजीज़ों इनकार कर दिया और कहा जाता है कि जैसे ही उसने इनकार किया तो भीड़ में से एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई और उसने बोला कि इस शख्स की जगह पे मेरा सर कलम कर दो। तो छोटी सी बच्ची कहती है कि इस शख्स की जगह पे मेरा सर कलम कर दो। उन्होंने पूछा कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया कि हम तेरा सर कलम कर दें। तो बच्ची कहती है कि जितने भी लोगों का सर कलम किया गया, आसमान से एक ताज आता था और उनके सरों के ऊपर ठहर जाता था। आसमान से एक ताज आता था, उनके सरों के ऊपर ठहर जाता था। और मैं चाहती हूँ कि इस आदमी ने मसीह यीशु का इनकार किया है, तो मैं चाहती हूँ मेरा सर कलम कर दिया जाए, ताकि वो जो ताज आ रहा था और अभी वापस जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो ताज वापस ना जाए बल्कि मेरे सर के ऊपर आ जाए। तो अजीज़ों, मसीह यीशु को जो मानते हैं, जो अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसके कलाम को प्रचार के लिए वो अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करती। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से किया है। तो खुदावंद ने अजीज़ों जो हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमें वो ताज देने का वादा किया है, वो ताज हमें ज़रूर देगा, लेकिन शर्त ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। अजीज़ों, दुनिया में बहुत सारे ताज हैं। कहा जाता है कि इस वक्त का जो सबसे महंगा तरीन ताज है वो मलका बरतानिया का ताज है। मलका बरतानिया के ताज में कहा जाता है कि हर तरह के हीरे लगे हुए हैं, यानी कि नायाब हीरे, ऐसे हीरे जो कि दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं है, उन जैसा और कोई हीरा है ही नहीं है। कोहिनूर हीरा जो हिंदुस्तान से वो लोग ले गए थे, वो भी कहा जाता है कि छोटा करके उसी ताज में, मलका बरतानिया के ताज में लगाया गया है। तो अजीज़ों, हम अगर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, अगर हम अपनी जान भी देते हैं, आखिर तक बर्दाश्त करते हैं, तो क्यों ना खुदावंद यीशु मसीह हमें उस मलका बरतानिया के ताज से भी बड़ा और अच्छा और खूबसूरत ताज हमें देने की अहलियत रखता है। क्योंकि जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, याकूब पहला बाब 12वीं आयत, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। और इस ताज का खुदावंद ने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, और ये वादा खुदावंद यीशु मसीह हरगिज़ नहीं भूलेंगे बल्कि निभाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। अगर हम उसको तर्क कर देंगे तो हम रूए ज़मीन पर परागंदा हो जाएंगे। खुदावंद आपको कलाम